सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं मौसम तो। पंजाब समेत पूरे उत्तर भारत विच कड़ाके दी ठंड पै रही है। बर्फीलियां हवावां चल रही ने, हाथ पैर सुन्न हो चुके ने, लोग घरां दे अंदर डके गए ने, जरूरत वेले ही लोग बाहर निकल रहे ने। बर्फीलियां हवावां चल रही ने, हाथ पैर सुन्न हो रहे ने। अगले कई दिन भी इसे तरीके का मौसम रहने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। विजिबिलिटी घट होने के कारण वाहनां दी रफ्तार ते भी ब्रेक लगी है। 2-3 दिन होर इसे तरीके दे नाल संघनी धुंध पएगी, अनुमान लगाया जा रहा है। अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग के वलों। लोग धूणियां बाल के ठंड तो बचाव की कोशिश कर रहे हैं। 7 जनवरी का दिन चंडीगढ़ दे विच साल का सब तो ठंडा दिन रहा है। कल का दिन सब तो ठंडा दिन रहा। चंडीगढ़ दे विच वध तो वध तापमान चंडीगढ़ च कल 11.1 डिग्री सैल्सीयस दर्ज किया गया है। पंजाब दे विच 11 जनवरी तक धुंध ते शीत लहर का दौर जारी रहने की संभावना है। 11 जनवरी तक अजे इस तरीके दे नाल संघनी धुंध ते कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। उस तो बाद हिमालय दे विच बारिश की संभावना जताई जा रही है, जिसका असर मैदानी इलाकों च भी नजर आएगा। हो सकता है कि उस तो बाद थोड़ी राहत मिले, लेकिन 11 जनवरी तक पंजाब दे विच इसे तरीके धुंध ते शीत लहर का दौर जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। विजिबिलिटी घट है, कुछ दिन राहत जरूर रही संघनी धुंध तो, लेकिन अज फिर सारे ही इलाकों के उत्तरी भारत दे विच चंडीगढ़ होवे भावें होर शहरों की पंजाब की गल कर लईए, वक्खो वक्खरे शहरों की जगहों की, तो उत्थे भी इसे तरीके दे नाल अज फिर तो संघनी धुंध जीरो विजिबिलिटी नजर आ रही है। तो अजिहे दे विच बहुत सारियां सावधानियां भी लोगों को वरतन की जरूरत है। संघनी धुंध दे विच जे हो सके तो वाहन ना चलाओ, बाहर ना निकलो, लेकिन जो जरूरत है किसी ने काम से जाना है तो अपनियां जिहड़ियां फॉग लाइट्स ने वो ऑन करके बहुत ही धीमी गति दे विच किसी गड्डी नूं क्रॉस ना करो। ये सारियां सावधानियां वरतन की जरूरत है ताकि हादसों तो बचिया जा सके। तो इसे दे नाल ही ठंड के कारण बजुर्ग ते बच्चों के बीमार होने का ज़्यादा खतरा रहिंदा है। तो जिन्ना इस तो बचा कर सकते हो मोटे कपड़ियां दे नाल, तां वो बचा करन दी भी जरूरत है। अगले कई दिन इसे तरीके दे नाल संघनी धुंध ते कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। पिछले कुछ दिन संघनी धुंध तो राहत रही है, विजिबिलिटी थोड़ी इंप्रूव हुई सी, लेकिन अज फिर तो उसे तरीके दे नाल संघनी धुंध तकरीबन जीरो विजिबिलिटी वक्खो वक्खरे इलाकों दे विच नजर आ रही है। वाहनां दी रफ्तार ते फिर तो रोक लगदी नजर आ रही है। ते अजिहे दे विच बहुत सारियां सावधानियां वरतन की जरूरत हुंदी है। तो मेरे सहयोगी इस वेले मनोज राठी चंडीगढ़ तो जुड़ चुके ने ते सूरज भान बठिंडा तो इस वेले लाइव जुड़े ने। चंडीगढ़ का रुख कर लेने। मनोज, की कुछ तस्वीरां ने चंडीगढ़ दियां इस वेले असीं देख पा रहे हैं कि तकरीबन असीं कहिए कि विजिबिलिटी बहुत घट नजर आ रही है। कुछ दिन राहत जरूर रही सी, लेकिन हुण अगले कुछ दिन फिर संघनी धुंध दा अनुमान जताया जा रहा है। बिल्कुल अर्शदीप, जिद्दां तुसीं भी बहुत अहम जानकारी दी है कि किस तरह असी बचना है, किस तरह जरा एक कड़ाके की ठंड पै रही है या फिर डेंस फॉग पै रही है, किस तरह असी ड्राइविंग करनी है, बड़े एहतियात ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੇਫਟੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧੁੰਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੈਲਥ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਰੀਬ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਸ ਫੌਗ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਵੀਅਰ ਕੋਲਡ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਵਾਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਰੈੱਡ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰੇਂਜ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ एहतियात ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਹੈ ਉਹ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 10 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਗ ਹੈ ਯਾਨੀ ਧੁੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧੀਮੀ ਚਲਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜੇਕਰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਢੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਰਮ ਵੁਲਨ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੈਦਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਹੈ
ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਧੁੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਤੇ ਡੈਂਸ ਫੌਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਦਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੇ, ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਡੈਂਸ ਫੌਗ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ, ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਖਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋ ਚਲਾਓ। ਚਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਈਟਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਹੈਡਲਾਈਟਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੌਗ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਪ ਕੱਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੈਂਸ ਫੌਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਤਿਆਤ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 2-3 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਰੱਖਨੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਡੀਆਂ ਧੀਮੀ ਚਲਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਆਊਟਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਧੁੰਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੂਰਜਪਾਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲਾ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮਨਦੀਪ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੂਰਜਪਾਨ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਕੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ? ਸੂਰਜ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? देखो बेशक ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਸ ਓਵਰ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਿੱਥੇ ਵਧਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ OPD ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ। ਖਾਂਸੀ ਦਮੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਆ ਰਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਕਲਰਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਵਹੀਕਲ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਧੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਠੰਡ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਨੀਚੇ ਲੁੜਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਉਸ ਦਾ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਬਠਿੰਡਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ OPD ਵਧੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਲੀਫ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਵੇ, ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਵੇ, तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਠੰਡ ਹੈ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੌੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਸਮ ਆ ਰਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਠੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇhtiyat ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ
ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਵਹੀਕਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਲਾਈਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਯੈਲੋ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਮਾਹਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੰਡ ਹਜੇ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਮਨਦੀਪ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੋਗਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਚੁਸਕੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਦੀਪਕ? ਦੇਖੋ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਪੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਪੀਡ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਠੰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਟੈਂਕੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦੀ ਚੁਸਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਮੰਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਨਾਲ ਬਿਸਕੁਟ ਤੇ ਕੱਪ ਵਗੈਰਾ ਰਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਪੁਲ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ ਅੱਡੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਮਕਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਸੇਕ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਾਹ ਦੀ ਚੁਸਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਸੇਕ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਰਮ ਰੱਖਿਆ ਮੰਚ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹ ਪਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੰਡ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਾ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਠੰਡ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਟੈਂਕੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਟੈਂਕੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟੈਂਕੀ ਔਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆਉਂਦੀ ਜਾ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰੇ ਠੰਡ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਰੱਖਿਆ ਮੰਚ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਖੜੇ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਾਹ ਬਣ ਕੇ ਭੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਵਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਚੱਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਇਹ ਚਾਹੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਖੜ ਜਾਂਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ 200 ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ ਠੰਡ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ 9 ਵਜੇ ਕਿਉਂਕਿ 9 ਵਜੇ 8:30 9 ਵਜੇ ਆਏ ਨੇ, 8:30 9 ਵਜੇ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 7:30 ਵਜੇ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ 2 ਪਾਰਟ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਫਿੱਕੀ ਚਾਹ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿੱਕੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਆਊਟ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਮਿੱਠੀ ਚਾਹ ਪੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਰੱਖਿਆ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਠੰਡ ਰਹੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ ਲਗਾਤਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਹੈ, ਚਾਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਟੈਂਕੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹਜੇ ਤਾਈਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਸੇਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਖੜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀਰ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਠੰਡ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੋਂ? ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ, 5-7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਸਵੇਰ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਚਾਹ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਹ ਚੂ ਪੀ ਲਈਦੀ ਆ, ਬਸ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰ ਲਈਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅੱਡੇ ਤੇ? ਸਵੇਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ 7:30 ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਠੰਡ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੀਪਕ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨਦੀਪ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਨਦੀਪ, ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ
ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਕਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜੀਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈਵੇ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ, ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼ੀ, ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਆਪਦਾ ਕਹਿਰ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ 'ਚ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ 6 ਡਿਗਰੀ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈਗਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਵਾਜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਠੰਡ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਕਿ ਇਸ ਠੰਡ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦਾ ਲੁਤਫ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਠੰਡ 'ਚ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫੱਗੂ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਠੰਡ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ? 6 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅੱਜ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਬਹੁਤ ਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਠੰਡ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਧੁੰਦ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਠੰਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਠੰਡ 6 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇhtiyat ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਮੋਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਮੋਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਈਏ। ਆ ਮਠਿਆਈ ਵੀ ਲਈ ਆ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਹੈ ਪਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੰਡ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ लोग ने जेड़े अर्शी कितना का असर पड़ रहा है ठंड से? लोग आ रहे हैं समोसे खरीद रहे हैं? कितनी ठंड पड़ रही है? आ रहा कोई भी नहीं समोसे लेने आ रहा ठंड के मारे। अच्छा, हाँ जी, मतलब कि आपके काम पे भी असर पड़ रहा है इसका ठंड का? काम बहुत असर पड़ रहा है काम पे। हाँ, तो अर्शी काम ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਠੰਡ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਠੰਡ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੇਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਕਾਫੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਠੰਡ ਕਰਕੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਪਣਾ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਬੀਪੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ, ਬੀਪੀ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੋ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਖਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਖਾਓ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹੋਏ ਸਟੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰਦੀ ਕਰਕੇ ਲੰਗਸ ਵੀ ਬਲੌਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਅਰਸ਼ੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਜੇ ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੌਸਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨਦੀਪ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮਨਦੀਪ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੀ ਧੁੰਦ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਹੁਣ ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਾਰਾ ਬਹੁਤ ਲੁੜਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹੀ ਮਜਬੂਰਨ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੁਕਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ
ਔਰ ਲੋਕ ਉਹੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਪਾਰ ਦੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਠੰਡ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ? ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਤਾ ਜੀ ਠੰਡ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਾਤੀ 2 ਡਿਗਰੀ 1 ਡਿਗਰੀ 4 ਡਿਗਰੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਧੁੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਧੁੰਦ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਵੇਰੇ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਣ 14 ਜੂਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਵਪਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ? ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਪਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਵਪਾਰ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਆਹ ਠੰਡ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਲੋਕੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਸ ਇਹ ਕੁਝ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬੱਸਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਯਾਤਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਠੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਹਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਔਰ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਭਾ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੀ ਅਰਸ਼ੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਧੁੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਘਟਿਆਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਰਾਹਗੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਭਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਲੱਦੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਜੋ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹ ਧੂਣੀ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਸੇਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਸ ਵਾਰੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ, ਹਰ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਈ ਆ ਠੰਡ। ਜਿਹੜੀ ਐਤੀ ਠੰਡ ਪਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਠੰਡ ਪਈ ਆ, ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਣਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਆਲੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਮਗਰੋਂ ਪਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਠੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਆ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਠੰਡ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡ ਪੈਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਫਸਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਗਰਮੈਸ਼ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਭਰਪੂਰ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਰੂਟ ਜੇ ਘਟੇ ਹੋਏ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਨਿਕਲਣਗੇ ਰੇਟ, ਉਨਾ ਹੀ ਵਾਧੂ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਪੂਰੇ। ਠੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਕਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਸ 1-2 ਦਿਨ ਠੱਪ ਹੁੰਦਾ, ਠੱਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 10 ਵਜੇ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ 11 ਵਜੇ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੁੱਪ ਜੀ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆ ਹੀਟਰ ਹੂਟਰ ਲਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਕਰਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ, ਧੁੰਦ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਆ ਬੜੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਖਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧੁੰਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹੋਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਠੰਡ ਆ? ਠੰਡ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਰ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਘੁੰਮਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਗਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਹੈ, ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ
ਭੁਪਿੰਦਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲਾ ਜੁੜੇ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਜੁੜੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਮਨਦੀਪ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੂਰਜ ਪਾਨ ਜੁੜੇ ਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਤੇ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਜੁੜੇ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਲ ਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੰਡ ਦਾ। ਬਰਫੀਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਠੰਡ ਦਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਸੀ, ਧੁੰਦ ਤੋਂ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਧੂਣੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ, ਅੱਗ ਸੇਕ ਕੇ ਇਸ ਠੰਡ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿੜੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਠੰਡ ਦਾ। ਚੰਗੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੁਲਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕੁੱਲੂ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੁੰਦ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ है धुप निकली नजर आ रही है। तुलसी क्या कुछ माहौल है पहाड़ी इलाकों का? देखिए, जिस तरह से मौसम विभाग के द्वारा जो है आज से हिमाचल में मौसम खराब के जो पूर्वानुमान लगाया था, लेकिन कुल्लू जिला की बात करें तो कुल्लू जिला में अभी जो है वो धूप खिली हुई है, लेकिन हल्के हल्के आसमान में जो है बादल छाए हुए हैं। कुल मिलाकर जिस तरह से मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान लगाया कि आने वाले 2-3 दिनों तक जो है वो बारिश बर्फबारी का मौसम होगा, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर भी बादल जो आसमान में छाए हुए, ये ऐसी जो उम्मीद है वो जताई जा रही है कि आने वाले समय में मौसम खराब होगा, जिसको लेकर लोगों को भी जरूरत है। क्योंकि कुल्लू जिले की बात करें तो इस वर्ष जो है जनवरी का महीना चल रहा है, लेकिन अभी तक पहाड़ जो है वो खाली है, कहीं ना कहीं बर्फबारी नहीं हुई है। हालांकि जिस तरह से अगर बात करें तो किसानों बागवानों को भी बड़ी उम्मीद है कि आने वाले समय में जो बारिश और बर्फ होगी और जिसका उनको फायदा मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल की अगर बात करें तो मौसम जो है आज साफ नजर आ रहा है। कुल्लू जिले की बात करें तो आसमान में हालांकि हल्के बादल जरूर छाए हुए, जिस तरह से मौसम विभाग के द्वारा जो पूर्व अनुमान लगाया गया है उसको देखते हुए। जी 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 शुक्रिया तुलसी पूरी जानकारी के लिए। मौसम का जो अनुमान है वो जताया गया कि पहाड़ी इलाकों के विच मौसम खराब रहेगा अगले दिनों के विच, लेकिन कुल्लू दी तस्वीरों की गल करिए तो अज धुप निकली नजर आ रही है। हालांकि मैदानी इलाकों च संघनी धुंध पै रही है। चंडीगढ़ बठिंडा दिल्ली दियां असीं तस्वीरां दिखा रहे हैं जिथे कड़ाके की ठंड पै रही है। दिल्ली दे विच भी संघनी धुंध, तकरीबन जीरो विजिबिलिटी असीं इसनूं कह सकते हैं। दिल्ली दे विच 1.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। संघनी धुंध की चादर दे विच दिल्ली लिपटी नजर आ रही है, जीरो विजिबिलिटी नजर आ रही है। दिल्ली दीयां तस्वीरां ने, ट्रेन की रफ्तार ते भी ब्रेक लगी है, ट्रेन तय समय तो काफ़ी लेट चल रही ने। संघनी धुंध पै रही है, विजिबिलिटी ना दे बराबर है, तो अजिहे दे विच ट्रेन की रफ्तार ते रोक लगी है। जिहड़ा ट्रेन का समय है तय समय तो लेट चल रही ने। बहुत सारियां जिहड़ियां रेल गड्डियां ने वो अपने तय समय तो काफ़ी लेट चल रही ने। चला नहीं जाता है, यही सब कोहरा होता है कि कोहरा की वजह से हम लोग को परेशानी है। और भी सालों में ठंड पड़ी है, इस बार की ठंड ज्यादा है? नहीं, इस बार की ठंड कुछ ज्यादा है, ज्यादा ठंड है। हाँ, अगले साल से इस बार बहुत ज्यादा ठंड है। बहुत ज्यादा ठंड। अगर कई हमने देखा है कि ठंड में सहारा जो होता है, एक आग होती है, चाय होती है, गर्म कपड़े होते हैं। हाँ, तो देख नहीं रहे, यही सब हम लोग मजदूर आदमी पहने हुए हैं और क्या करेंगे। आग आप इस वक्त आग के पास